ہے کہ پاسٹر شہزاد الیاس صاحب خدا کے عظیم خادم ہمارے درمیان میں موجود ہیں. پہلے تو ہم زوردار تالیاں بجا کر ان کو ویلکم کہتے ہیں. زوردار تالیاں جتنی آپ کی ضرورت ہے ان کو ویلکم کیجیے. اور دوسری خوشی کی بڑی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پنکچوئل خادم نہیں دیکھا. قاضی صاحب پورے 9:30 بجے آپ لوگ نہیں تھے اور یہاں پر خدا کا بندہ موجود تھا. اس بات کے لیے بھی آئے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. اور روایت ہے کہ جب خادم آتا ہے تو ہم پھولوں کی پتیوں کے ساتھ پھولوں کے ہاروں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. اور ہم تھوڑے لیٹ تھے بعد میں بنا دیں. آپ نہ بنائیں, بہت اچھی ورشپ ہوئی ہے, ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور ہم اپنی برکت کو بھی بھائی صاحب ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم 2 منٹ آپ کے لیں گے, بس جلدی سے آگے. ہم جلدی ہار بنائیں گے. بھائی صاحب آپ آگے فٹافٹ ہم خدا کے بندہ کو ہار بنائیں گے. ہم ویسے عموماً ایسے نہیں کرتے کہ ہم کلام کی تیاری کے فوراً بعد ہار شار بنائیں. ہم کلام کو زیادہ اولویت دیتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئیے گا ایک اور ہار بناتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ سے کلام سنیں گے. جی باقی ہار رہنے دیجیے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ہم کلام شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آئے خدا کے بندہ کو جن کا تعلق ورلڈ سیلویشن منسٹری میامی کالونی سے ہے اور بڑی خوبصورت خدمت کر رہے ہیں. آپ سب کی تالیوں میں ہم خدا کی زندہ آواز کو اور خدا کے بندہ کو بڑھائیں گے. ہاللیلویا. آپ نے بہت سی تالیاں خداوند کے لیے بجائی ہیں, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. تھوڑی سی تالیاں ذرا اپنے لیے بھی بجا لیں. ہاللیلویا. کیونکہ ایک سخت موسم ہے جس میں آپ آئے ہیں. خداوند آپ کو لایا ہے اور آپ نے خداوند کی جس طور سے ورشپ کی ہے, آپ داد کے مستحق ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری بہن میرے لیے یہ لفظ نہ بولے خداوند کے عظیم خادم, کیونکہ موسٹلی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں, خدا کے خادموں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے, جس دن خادم عظیم ہو جاتا ہے اس دن اس کی خدمت رک جاتی ہے. سمجھ لیں میری بات, خادم کو چھوٹا ہی رہنا چاہیے. اور میں اپنی بہن کا شکر گزار ہوں, اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی محبت سے مجھے یہاں پر دعوت دی, بلایا. آپ سب لوگ یہاں پر آئے, آپ نے مل کر پرستش میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالا. ہم اس بات کے لیے سارا عزت اور جلال اپنے زندہ خدا کو دیتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. جب بھی کوئی پاسبان دوسری کلیسیا میں جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے شیطان سب سے بڑی پرابلم اس کے لیے کیا کھڑی کرتا ہے؟ بھائی صاحب کام دے اللہ بتا ہے. شیطان کہتا کوئی ایندا کلام سنائی جڑا کدی وہ پادری نے نہ سنایا ہے. وہ کہتا کوئی ایسا حوالہ اٹھا جو اس پادری نے کبھی نہ سنایا, تاکہ پتا چلے کہ تم ہی کو بندہ ہے. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے جس کے اندر عام طور پر خادمین پھنس جاتے ہیں. لیکن میں نہیں پھنسوں گا. میں آپ کو وہ پیغام سناؤں گا, وہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ سب کو زبانی یاد ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. آمین. پریز دی لارڈ. اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور سب لوگ کہیں آمین. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کا خوبصورت خادم, خدا کا فروتن خادم, خدا کا حلیم خادم ڈی ایل موڈی کہتا ہے کہ وہ شخص
جس کو مسیح کی محبت کا مکاشفہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے. وہ شخص جو مسیح کی محبت کو، خدا کی محبت کو جان لیتا ہے، اس کی زندگی میں خدا ایک دم سے زیرو سے اس کو ہیرو بنا دیتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ زندگیاں جن کے اندر مسیح کی محبت کا مکاشفہ نہیں، وہ زندگیاں کمزور ہیں، ان زندگیوں کے اندر خدا کی برکت نہیں ہے. یہ خدا کی محبت ہی تھی کہ خدا نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، کیونکہ مجھ سے اور آپ سے پہلے کروڑہا فرشتے آسمان پر خدا کی پرستش کرتے تھے، لیکن خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ مجھے اور آپ کو بنائے. نہ صرف مجھے اور آپ کو بنائے، بلکہ خدا کی محبت کتنی عظیم ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. کس پر بنایا جی؟ اپنی شبیہ پر. میں آپ کو بتاؤں، انسان ہوتے ہوئے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے آگے نہ جائے. بہنیں کہتی جیڑا سوٹ میں پایا وہ جا چاہے کوئی ہو نہ پا کے آگے، اور بھائی کہتے ہیں جیڑا کوٹ پینٹ میں پایا وہ جا کوٹ پینٹ کا کلر کسی ہور دا نہ ہو، میں الگ ہی نظر آؤں. ہم الگ نظر آنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری طرح کی بورڈ بجائے، کوئی ہماری طرح طبلہ بجائے، کوئی ہماری طرح کلام سنائے، کوئی ہماری طرح خدا کی پرستش کرے، کوئی ہماری طرح خدا کی خدمت اس زور سے کرے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. لیکن خدا کو دیکھیے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں تخلیق کیا. اس کی محبت ہے. خدا ہم سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی صفات میرے اور آپ کے اندر اندھیل آدم اور ہوا کے اندر. لیکن آدم اور ہوا نے کیا کیا؟ خدا کے کلام سے انحراف کیا. خدا کے کلام کو اس کے پیچھے پھینک کر انہوں نے حکم عدولی کی اور اس ممنوع پھل کو کھا لیا جس کے لیے خدا نے انہیں منع کیا تھا. اور باغ عدن ہی کے اندر ہمیں ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے. خدا اپنی محبت کی پیک دکھاتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ مہیا کروں گا. اس کی بنیاد پیدائش کی کتاب کے اندر ہی موجود ہے. خدا نے برے کو ذبح کیا. دیکھیں آدم اور ہوا نے کیا کیا؟ لنگیاں بنائی اپنے لیے، پتے توڑے بڑے بڑے، لنگیاں بنائی اور اپنی برہنگی کو ڈھانکنا چاہا. وہ چاہتے تھے کہ ہم خدا کے سامنے جب جائیں تو برہنا نہ ہو، اور انہوں نے وہ وسائل استعمال کیے جو ان کے اپنے ذہن کے وسائل. لیکن جب خدا نے ان کو پتوں میں دیکھا تو وہ خدا کو ننگے ہی نظر آئے، خدا کو پتے نظر نہیں آئے. خدا کے حضور برہنگی کو ڈھانکنے کے لیے ہمیں اس معیار تک آنا ہوگا جو خدا کا اپنا ذاتی معیار ہے. ہمارا معیار خدا کے آگے اس قابل نہیں کہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہو سکیں. ہمیں اس معیار کی ضرورت ہے جو خدا نے خود مقرر کیا ہے، اور وہ اس کا عظیم بیٹا ہے اور اس کا عظیم کفارہ ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے برہ ذبح کیا، ان کا چمڑا اتارا اس برے کا اور ان کو لنگیاں بنا کر دی تاکہ وہ خدا کے حضور برہنا نہ رہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا کا جو بیٹا ہے یہ تحفے کے طور پر مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اور نہ صرف مجھے اور آپ کو بلکہ تمام بنی ہوئے انسان کو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی وہ پائے گا. یہ آیت اتنی گہری ہے، میں اس کو 20 سال سے بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں صحیح طرح سے بیان نہیں کرتا. ہمیشہ جب میں گھر جا رہا ہوتا ہوں کلام سنا کے میں کہتا ہوں یار کنیاں گلاں تے میں چھڈ کے. کیوں کہ ایسا؟ کیونکہ خدا کا کلام بہت وسیع ہے. میری حقیقت اور میری ذات کیا ہے کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں. خدا کی محبت بہت وسیع ہے، اور وہ زندگیاں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتی ہیں اصل میں وہی بدلتی ہیں. ابھی ہم گیت گا رہے تھے حالات بدل جاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں اس بھائی کے لیے جس نے بھی اس گیت کو لکھا ہے. اس نے ٹرو بات لکھی، سچی حقیقت لکھی. جس شخص کی زندگی کے اندر یسوع آ جاتا ہے اس کی نہ صرف زندگی بدل جاتی ہے بلکہ اس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے میری زندگی کو کیسے بدلا. میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا میں کیا کلام سناؤں. خدا نے کہا زیادہ کوشش نہ کریں، جو کچھ میں تیرے نال کیتا ہے صرف وہ لوگ انداز سے. ہاللیلویا، آمین. اور میں ایسا ہی کروں گا. میں وہ گواہیاں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جو ان 20 سالوں کے اندر خدا نے میری زندگی کے اندر رکھی. میں ایک ایسا شخص تھا جو خدا کو نہیں جانتا تھا.
مسیحی گھرانے کے اندر پیدا ہوا، لیکن ہمارا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ تھا جو محض نام کا مسیحی تھا. آج بہت سے نام کے مسیحی پھر رہے ہیں یوحنا آباد، بہار کلونی میں، پاکستان کے گرد و نواح میں اور پوری دنیا میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. لیکن یاد رکھیں، جب تک کوئی شخص مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتا، وہ مسیحی نہیں ہے. مسیحی شخص وہ ہے جو مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، جس نے مسیح کو پہن لیا ہے، جس کی زندگی کے اندر سے مسیح کا کردار نظر آ رہا ہے، اور جو مسیح کی مانند روز بروز بنتا چلا جا رہا ہے، جو ایک پروسیس کے اندر ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہا ہے، وہ شخص مسیحی ہے. وہ شخص مسیحی نہیں جو کرسمس کے کرسمس چرچ جاتا ہے، جو ایسٹر کے ایسٹر چرچ جا کے اپنی کرسچینٹی پر مہر لگاتا ہے کہ میں کہتے مسیح ہے تو باہر نہ نکل جاؤں، آؤ چلیے دعا کریے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم بھی ایسے تھے، اور کرسمس کی عبادت میں بھی ہم لیٹ ہی جاتے تھے. ابھی بہن نے کہا کہ یہ پہلا پادری دیکھا جو ٹائم پہ آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک کنونشن پہ گیا، انہوں نے مجھے 7 بجے کا ٹائم دیا، بھائی صاحب میں پونے 7 پہنچ گیا. وہاں پہ بندہ بس صحیح کوئی نہیں تھا، 2 لڑکے تھے جو کرسیاں لگا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کرسیاں لگانے لگا. ان کو یہ پتا نہیں تھا، کنونشن اسپیکر تھا میں، اور میں کرسیاں لگانے لگا. انہوں نے مجھے کپڑا پکڑا دیا، میں جی پائی اسی شلوار قمیض. انہوں نے کہا کہ بندہ لگ رہا ہے سیدھا جی، اور انہوں نے مجھے کپڑا پکڑا دیا. میں کرسیاں صاف کرتا رہا. میں نے نہیں انہیں بتایا کہ بھائی میں شامی ایسے کلام میں ہی سنانا دے. کرسیاں صاف کی. جب میں تھک ہار گیا، اس طرح اس سے بھی زیادہ سینہ آ گیا، میں کہا بھائی ذرا پانی دے پیا دو. کہتا لے آؤ بھائی جان پانی پیا. اور جب وہ پادری صاحب آئے، انہوں نے میری حالت دیکھی، جنہوں نے مجھے بلایا تھا. وہ ٹائی لگا کے آئے تھے، معاف کرنا بھائی صاحب، وہ ٹائی لگا کے آئے تھے، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کے آئے تھے، پرفیوم وغیرہ لگا کے. میں نے کہا اب ان کے سامنے میں کیا کہوں؟ کہتا بھائی صاحب تسی آنا مسیح نہ چڑھایا ہے. میں کہا نہیں بس میں خدا کی خدمت کر رہا سی، کرسیاں صاف کر رہا. اور انہوں نے ان لڑکوں کو ڈانٹا، کرتے ہو بیوقوفو، اے کنونشن اسپیکر ہے تسی وہ کرسیاں صاف کرا لی. اور وہ لڑکے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کے لیے کرسیاں صاف نہیں کی، میں نے اپنے خداوند کے لیے کی ہیں. داؤد اگر بادشاہ ہو کر اپنے نوکروں کے سامنے ایک بانکوں کی طرح خدا کے حضور ناچ سکتا ہے، تو میری کیا حقیقت؟ داؤد وہ شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق تھا، لیکن اس نے خدا کی پرستش کو اتنی ترجیح دی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے وزیر میرے ساتھ ہے، میرے مشیر میرے ساتھ ہیں، یہ کیا سوچیں گے. بادشاہ کا تاج گر رہا ہے، بادشاہ کی ذرہ گر رہی ہے، بادشاہ کو اپنا ہوش کوئی نہیں، لیکن اس نے کہا میں اپنے خدا کی ایسی پرستش کروں گا. اس کی بیوی اس کو بعد میں کہنے لگی تو کیسا آدمی ہے، لوگ تجھے دیکھ رہے تھے، تیرا تمسخر اڑا رہے تھے، اور جیسے بانکا بے حیائی سے ناچتا ہے تو اس طرح سے ناچ رہا تھا. اس نے کہا میں اپنے خدا کے لیے اس سے بھی زیادہ ہاللیلویا. میرے عزیزو، ایسی برکت، ایسی حکمت اور دانائی اسی شخص کے پاس ہوتی جو خدا کو جانتا ہے. خدا کو جاننے کے بغیر آپ کبھی بھی اس طرح سے ورشپ نہیں کر پائیں گے. آپ کبھی وقت پر نہیں آ سکیں گے اگر آپ خدا کو نہیں جانتے. یہ سخت بات ہے، لیکن میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں. اور وہ لوگ جو ایک چرچ سے نکل کے دوسرے چرچ جاتے ہیں، آج سنڈے آ گئے، اگلے سنڈے بھی دیکھو، وہ تو اگلے سنڈے کہتے آج آپ سے مزہ نہیں ہے، بڑی گرمی، وہ بڑے چلو جی لگا جنریٹر ادھر چلتے ہیں. چرچ کھیل رہے ہیں. آپ نے لوڈو کھیلی ہوگی، شطرنج کھیلی ہوگی، کرکٹ کھیلی ہوگی، ہاکی کھیلی ہوگی، لیکن چرچ سب سے مشہور گیم ہے جو آج مسیحی کھیل. ایس چرچوں نکلو ادھر جاؤ، ادھروں نکلو ادھر جاؤ. کسی پادری کو کوئی پتہ نہیں کون سی فیملی میرے ساتھ ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں 19 سال سے ایک ہی پادری کا اسسٹنٹ پادری ہوں. 19 سال سے میں نہیں نکلا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ سر جی تسی ساڈے نال آ جاؤ، ساڈے کو بڑی بڑی بلڈنگ ہے، تسی کلام سنانا. بس ہم کلام نہیں سنانا آندا، لیکن بلڈنگ ہے تسی کلام سنائی جاؤ، اسی چندہ چکی جانے. میں کہا نہیں بھائی مینوں اسسٹنٹ ہی رہن دو. اور خدا کا شکر ہے میں اسسٹنٹ ہی ہوں اور مجھے خدا برکت دے رہا ہے. ہاللیلویا. میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو نام کا ہی مسیحی تھا، اس میں کوئی بھی مسیحی پریکٹس موجود نہیں تھی. اور ہماری زندگی کے برے حالات، غربت کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے سکول کا آدھا حصہ
हेड ऑफिस के बाहर खड़े होकर गुजारा, क्योंकि मेरी फीस अदा नहीं हुई। मैं बाहर खड़ा रहता था। मुझे पहले पीरियड में बुला लेते थे, आओ जी आपकी 3 महीने की फीस नहीं जमा हुई, आप पनिशमेंट के तौर पे हेड ऑफिस के बाहर खड़े। और प्रिंसिपल अंदर बैठा होता था और वो बाहर आकर छड़ियां भी मारता था और बुरा भला भी कहता था और धूप में भी खड़ा रखता था। बच्चे अंदर पढ़ रहे होते थे लेकिन मैं धूप में खड़ा रहता था। और खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। क्रिसमस के दिनों में, ईस्टर के दिनों में हम भूखे बैठे रहते थे। मेरी छोटी बहन थी, वो 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया था। हम 2 बहन भाई, सिर्फ 4 मेंबर थे फैमिली के, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मैं और मेरी छोटी बहन। वो 9 माह की थी, 9 महीने की, जब उसको पोलियो हुआ था। और इतनी खूबसूरत थी वो कि लोग उसको कहते थे कि ये मेम की बच्ची है। इतना साफ रंग, इतनी गोल मटोल और मोटी ताजी। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उसका जिस्म मुड़ना शुरू हो गया और उसको बुखार की वजह से उसका जिस्म टोटली तौर पर क्रिपल हो गया। सिर्फ उसका मुंह बच गया, सारी बॉडी उसकी तबाह हो गई। 26 साल तक वो इस हालत में रही और मेरी माँ उसको उठाती थी, कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी, खाना खिलाती थी। आप अंदाजा करें 26 साल की उम्र में उसका वजन 27 किलो था। 26 साल की लड़की का वजन 27 किलो अगर हो तो उसको आप कहेंगे तो ये तो बेचारी चल कैसे रही, बैठी रहती थी। और हमारी लाइफ के अंदर तबाही थी। इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में लिखा है, तू सदा लूटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम होगा, तू बाहर जाते हुए भी लानती होगा, अंदर आते हुए भी लानती होगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरे अहकामात को तर्क कर देगा। लेकिन जब तू मेरे अहकामात को मानेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर इन सारी चीजों को रिवर्स कर ले। और हमारी जिंदगी के अंदर तबाही थी, बर्बादी थी, लेकिन हम खुदा के पास नहीं आए। ये आज एक बड़ी नाकामी है मसीहियों की। तबाह होते चले जाते हैं, बीमारियों के नीचे दबे हुए हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, सूद का कर्जा उठाया हुआ है, बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे तबाह हो गए हैं, नशेबाजी के अंदर फंस गए हैं, खानदानों के अंदर तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं। लेकिन तो भी हम संजीदगी से खुदा की तरफ रुजू नहीं होते। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदा कहता मैंने तुम्हें दांतों की सफाई दी, मैंने एक किता जमीन पर बारिश बरसाई और दूसरी पर बारिश नहीं बरसाई। क्यों? ताकि तुम इससे नसीहत पकड़ो कि वहां बारिश हो रही है, हमारे इलाके में क्यों बारिश नहीं हो रही। खुदा ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें सजाएं दी, उन्हें तरबियत दी, लेकिन तो भी लोग ना समझे। और आज बहुत से मसीहों का हाल ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही था। और एक बड़ी जो मैंने गलती देखी मसीहियों के अंदर, जो इस आयत के अंदर हमने पढ़ी है, जो कोई उस पर ईमान लाए। हमारे पास लोग आते हैं, पादी साहब दुआ करें कि मेरे बेटे का वीजा लग जाए। अच्छा जी बैठे, आपने तौबा की है? उन्हीं भाई साहब बोलूं तो तुम छो ना, वीजा की दुआ, वीजा लगाओ तो यसू कौन देसी को। एक बहन की बेटी को बदरूम सताती थी, वो सुबह शाम हमारे चर्च आ जाती, भाई साहब दौरा पे आ गया कुड़ी, भाई साहब दौरा पे आ गया कुड़ी। उन्होंने जाकर दुआ करनी, बदरूम निकल गई उसमें से। फिर वो बहन कभी ना आई। एक दिन गली में जाती मुझे मिली, मैं कहा भाजी तुसी चर्च नहीं आते, कहती और बदरूम निकल गई और साडा की काम। खुदा कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आप जाएं उसमें कार्ड डालें दुआ का और साथ ही पैसे बाहर आ जाए, तो बाद में मुड़ के एटीएम देखोगे ना। खुदा आपका बनाने वाला है, उसने आपको मखलूक किया है, मुझे और आप। और हम क्या करते हैं, हम यीशु के बगैर सारी बरकत खुदा से लेना चाहते हैं। लेकिन ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। यीशु मसीह के साथ आपको सब कुछ मिलेगा, यीशु मसीह के बगैर आपको कख नहीं मिलना। ये दुनियावी बरकत तो खुदा शरीरों को भी दे रहा है, वीजे तो शरीरों के भी लग रहे हैं, कमेटियां तो शरीरों के भी निकल रही हैं, बिजनेस तो शरीरों के भी आसमानों से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ यहीं तक है। हमेशा की जिंदगी उन लोगों को मिलेगी जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपना शख्सी इख्तियार मान लिया। तो मैंने आपको बताया, मैं स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा तुम्हें बेदिल नहीं होना। मैंने कहा मैं इतना बेदिल हो गया हूं कि आप मुझे किसी गिराज के अंदर डाल दें, मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, कुछ 50-60 रुपए कमा के तो लाऊंगा, आपको खिलाऊंगा। हमारे घर में रोटी नहीं है, मेरी अपाहिज बहन है वो भूखी बैठी रहती, मुझे तकलीफ होती उससे देख। तो मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा बेदिल नहीं होना, तुमने पढ़ते रहना। मैं आपको बताऊं, खुदा की जुर्म बता रहा हूं, मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने मेरी फीसें दी।
اس میں میرے نانا جی ہیں، میرے محلے دار ہیں، میرے دادا جی ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے تایا جی ہیں، میرے اسکول فرینڈ ہیں. اور میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا. اسکول فرینڈز جو تھی، جو لڑکیاں تھیں، انہوں نے میری فیسیں دی. اسکول کے کلرک نے میری فیسیں دی. اور میں آج سمجھتا ہوں سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خدا سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن خدا بنائے علم سے پیش کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں اس کے منصوبے میں شامل تھا. اس لیے خدا نے لوگوں کو میرے ارد گرد رکھا تھا جن کا دل میرے لیے مہربان. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی محبت میں ہمیشہ چوک جاتے ہیں، لیکن خدا کبھی نہیں چوکتا. ہاللیلویا. خدا 1000% سے بھی زائد اپنی محبت کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتا رہتا ہے. ہاللیلویا. اور میں آگے بڑھتا گیا 10ویں تک پہنچا. تو میری 10ویں تک نہیں پہنچا تھا، 9ویں کلاس میں تھا تو میری والدہ کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی. میری ماں کو بلڈ پریشر تھا، دوائی کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے 2 گولیاں ڈیلی کی کھانی ہیں، لیکن میری ماں تو ایک بھی نہیں بیچاری کھاتی، پیسے ہوتے تو کھاتی. تو بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور میری ماں فکر کرتی تھی کہ میں مر جاؤں گی، میری بیٹی کا کیا ہوگا، یہ تو اپاہج ہے، اس کو کون سنبھالے گا. اور 98 میں میری والدہ کو مارننگ میں صبح 7 بجے برین ہیمریج ہوا اور 10 بجے صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی 3 گھنٹے کے بعد. اور میرے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس ہو گئی، ٹی بی. اور ٹی بی کی ایک ایسی قسم جو ان کے گلے میں تھی، ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کیا ہوا جی؟ نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. پانی تک ان کے اندر نہیں اترتا تھا، واپس آ جاتا تھا. اور وہ ایک اسکیلیٹن بن گئے تھے، ڈھانچے کی طرح تھے. اور میں نے اپنے باپ کو سنبھالنا شروع کیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ٹی بی میرے اندر بھی منتقل ہو گئی. میری ماں کے مرنے کے 7 ماہ کے بعد 98 ہی میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری اس وقت کیا حالت ہوگی. ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، اور ایک بہن جو پولیو زدہ ہے، جو مفلوج ہے، اپاہج ہے، وہ گھر پر بیٹھی ہوئی. اور میرے پاس کوئی نوکری نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں. الٹا بیماری کے اندر میں جھگڑا ہوا تھا. اور میں ڈسپینسریوں پہ جاتا تھا، فری ڈسپینسری. اور وہاں پر جا کر میں لوگوں کو کہتا تھا جی مجھے بخار ہے، اور مجھے کوئی نہ کوئی گولیاں دے دیتے تھے. میں کھاتا تھا، وقتی طور پہ میرا بخار اتر جاتا تھا. لیکن چونکہ مجھے ٹی بی تھی، اس لیے جب تک میری اس بیماری کا علاج نہ ہوتا، بخار نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا. اور میں سکڑتا گیا اور میں بالکل ایسے ہی جھک گیا. میں سیدھا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میری آنتوں کے اندر سوراخ تھے. مجھے 2 قسم کی ٹی بی تھی، پھیپھڑوں کی اور آنتوں کی. میری آنتوں کے اندر جگہ جگہ پر سوراخ ہو گئے تھے. اور میں جب پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے زہر پی لیا ہے. اور میں نے اپنی زندگی کے طویل سال اذیت میں گزارے. اپنی ماں باپ کے مرنے کے بعد 1 سال تک میں سسکتا رہا بیماریوں کے اندر. اور میں اپنے رشتے داروں کو نہیں بتاتا تھا کہ یہ ہمیں روٹی بھی کھلائیں اور یہ کہیں کہ جی اب اس کا علاج بھی ہم نہیں کروانا ہے، یہ کیا مصیبت ہے. اور ایک اور ستم ہم پر ہوا کہ میری بہن کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو میرے تایا کو کہنے لگے کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو اپنے پاس لے جاتا ہوں، وہ اس کو سنبھالیں گی. تو میرا ماموں کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا اسکول تو یہاں پر ہے، تم اتنی دور سے کیسے آؤ گے، تم ہمارے پاس رہ جاؤ. ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی جدا ہو گئے. اور میں بڑی مشکل میں تھا. اور پھر ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ تو خودکشی کر لے. پادری صاحب اس علاقے میں رہ کے آئے ہیں. ریلوے ٹریک آپ نے دیکھا ہے. اس ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے میں ٹرین کے نیچے جانے کے لیے لیٹ گیا تھا. میں اپنے ماموں سے جھوٹ کہہ کر آیا کہ جی میں کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میری آخری ملاقات ہے. اور میں اشاروں میں سب سے ملا جا کر تھوڑی دیر اپنے سب بہن بھائی کے پاس بیٹھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ان سے میری آخری ملاقات ہے، میں دوبارہ نہیں مل سکوں گا. لیکن جب رات کو میں اس ریلوے ٹریک پر واقعی میں اپنے ایک چچا کے گھر چلا گیا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھا. اور جب میں اس چچا گھر گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ مجھ سے کچھ سال بڑا ہے. اس نے کہا کہ بیٹا تو ادھر کیا کرنے آ گیا ہے، تو اتنا بیمار ہے، تو ادھر ہی رہتا. میں نے کہا جی بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو مریض کے جا رہا ہوں، تو یہاں پر تو کوئی نہیں ہے. وہ ایک کمرے کے اندر رہتا تھا اکیلے. میں نے سوچا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ ہو. اور اس نے مجھے چابی دی، کہنے لگا یار اسے ڈر لگ رہا ہے. میں کہا نہیں جی نہیں، تسی جاؤ. اور وہ چلا گیا مریض کے، اور میں اکیلا تھا. اور میرے اندر ایک کشمکش تھی. شیطان مجھے کہنے لگا خدا نے تجھے کیا دیا ہے؟ غربت، بیماری، بھوک، افلاس، ماں باپ کو چھین لیا، تیری بہن کو اپاہج بنا دیا، تو موت کے منہ میں ہے، اب خودکشی کرنا چاہتا ہے. تیرے سارے غموں کا علاج موت ہے. ٹرین کے نیچے آ اور خودکشی کر کے مر جا. اور میں نے شیطان کی بات مانی.
اور میں کھسکتا ہوا رڑتا رڑاتا اس ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا، اور اتنی شدید دھوپ تھی اس رات کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ 99 کی بات ہے، جنوری 99، اور اس ٹریک پر لیٹ گیا اور میں رو رہا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بولنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ دعا میں نے کبھی زندگی میں کی نہیں تھی، دعا مجھے آتی نہیں تھی، کلام میں کبھی پڑھا نہیں تھا، خدا سے میں واقف نہیں تھا۔ الٹا میں خدا سے دعا کرنے کے میں خدا کے خلاف بول رہا تھا، اور میں خدا سے کہہ رہا تھا خدا مجھے ایسی زندگی کا کیا ہے۔ آج بہت سے مسیحی کہتے ہیں ایسی زندگی کا کیا فائدہ جی، ہمیں کیا دیا ہے خدا نے۔ لیکن آپ سوچیں آپ نے اب تک خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا نے بہترین چیز آپ کے لیے پہلے ہی کر دی ہے، اس نے اپنا بیٹا دے دیا ہے تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پالیں۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی محض آسمان پر خوشحالی نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے فل پیکیج ہے۔ آمین۔ اور اس رات ایک ہلکی سی آواز میرے دل میں سے اٹھنے لگی، اس نے کہا نوجوان تو اب بھی خدا کو پکار، تو اب بھی خدا سے بات کر، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کہا میں کیسے معاف ہو سکتا، میں تو خدا کو نہیں جانتا۔ لیکن اس آواز نے بار 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 مجھے قائل کرنا شروع کیا، اور میں قائل ہو گیا، اور میں نے دعا کرنی شروع کی جیسے بھی مجھے آتی تھی۔ اور آپ یقین مانیں میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں بول بھی سکتا، کیونکہ میں ختم ہو چکا تھا فزیکلی طور پر، ڈیڈ تھا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اور میں نے جو کچھ دل میں سوچا خدا پہلے ہی اس کو جان لیتا تھا، اور خدا نے مجھے کہا کہ بیٹا آج زندگی میں پہلی بار تو نے مجھے پکارا ہے۔ اور حیران کن چیز جو ہوئی اس رات، وہ میری زندگی کا ایسا منظر ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، قبر کے اندر نہیں اتروں گا، وہ میری آنکھوں کے سامنے تازہ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ میں آنکھیں بند کی لیٹا تھا، اور میرے پیچھے بہت بڑی روشنی چمکی، اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں شاید پولیس آ گئی، کیونکہ رات کو وہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں، گاڑیوں میں ڈالتے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ یہ پولیس ہے، لیکن کسی نے میرا منہ یہاں سے پکڑا اور پیچھے کی طرف کر دیا، اور میری آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس بڑی روشنی کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی پوشاک سفید براق تھی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ چلتا ہوا اس روشنی میں سے میرے پاس آ گیا، اس سے کہا بیٹا تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے پکارا ہے، دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرا یسوع ہوں۔ ہاللیلویا۔ اٹھ کھڑا ہو جا، شفا پا، میں تجھے شفا دیتا ہوں، اور میں تجھے اپنے کلام کے لیے استعمال کروں گا۔ آمین۔ اگلی صبح میں اٹھا اور اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کہانی ختم ہو چکی، آپ کے پھیپھڑے بھی گل چکے ہیں، آپ کی آنتوں میں بھی سوراخ ہیں، اب موت آپ کے لیے۔ آپ نے میرے پاس آنے میں بہت دیر کر دی۔ جب میں گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ایکس رے کریں، مجھے چیک کریں۔ تو وہ اپنے سسٹر کو کہنے لگا یار یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، تم ایسا کرو کہ اس کا ایکسرا کر دو، چلو اس کا دل رہ جائے گا۔ کہتا بیٹا اتنی جلدی دوائی اثر نہیں کرتی جو میں نے آپ کو دی ہے، کچھ دن کے بعد آنا تھا، آپ تو 2 دن کے بعد ہی آ گئے۔ میں نے کہا نہیں جی آپ چیک کریں، آپ چیک کریں۔ اس نے جب مجھے چیک کیا، لڑکے نے ایکسرا کیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا، ایکسرا ڈیولپ کر کے لایا، تو ڈاکٹر نے اس کو اپنے فریم پر لگا کے لائٹ جلائی۔ جب لائٹ جلائی تو 2 نئے پھیپھڑے تھے اس میں۔ کہنے لگا ارے ایکسرے نہیں ہے کہ کسی ہوتے ایکسرے چوک لے ہیں، پرسوں تو اس کے ایکسرے نہیں ہے، اس کے تو پھیپھڑے گلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا سر ایکسرا روم میں کوئی ایکسرا ہے ہی نہیں، سارے تو ہم کبرڈز کے اندر بند کر کے جاتے ہیں، یہ پہلا ہی ایکسرا میں نے کھینچا اور ڈیولپ کر کے تازہ تازہ آپ کے پاس لے آیا۔ اس سے مجھے دیکھا، کہتا لیٹ تیرا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا ہے۔ میں کہا جی کرو کرو، میرا بھی مان پڑ گیا۔ میں کہا پھیپھڑے ٹھیک نہیں تھے، اندر بھی ٹھیک ہوئے۔ اور جب اس سے مجھے لٹایا، الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ ہاللیلویا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میری دوسری پرابلم یہ تھی کہ میں ہکلا کے بولتا تھا۔ کیسے تھی؟ سٹر تھا، ایسی ہکلاہٹ تھی کہ میرے دوست کوئی نہیں تھے، کیونکہ مجھے چھیڑتے تھے کہ یار ایڈی تو سیڑھی پھنسی رہتی۔ اور میں نے اپنے اسکول میں کبھی بھی سبق زبانی نہیں سنایا تھا، یہ میرا ریکارڈ ہے۔ باجی نے کہنا پہلا پادی ویکھے جائے ٹائر پہ آ گیا، دوسری بھی سنو گل، میں نے کبھی زبانی کلام ہی نہیں سنایا۔ میں نے پتہ نہیں کتنی رف کاپیاں بھری۔ ٹیچر کہتی تھی بیٹا آپ سارا پیریڈ ہی ہمارا ضائع کر دیں گے، آپ کو اگر ہم نے بلایا سنانے کے لیے تو آپ کو اڑ جائیں گے، دوسرے بچوں کو سنانے دیں، آپ لکھیں۔ سارے سنارے میں لکھ رہا ہوں اور لکھتا ہی رہا۔ اور جب میں خداوند میری زندگی میں آئے تو میں مریض کے گیا اپنے چاچا کے ساتھ،
वो थोड़ी वो खिदमत में थे, वो दुआ करते थे, मुझे इबादत में ले गए। 90 साल का बुजुर्ग एक खुदा का खादिम वहां पर था। तो मेरे चाचा ने बताया कि ये नौजवान को यसु मिले। उन्होंने कहा बड़ा जलाली काम है। नौजवान उठ दे गवाही दे। मैं कहा जी सॉरी मैं गवाही नहीं दे सकता। नहीं वो क्यों? मैंने कहा जी मैं तो अड़ता ही बहुत ज्यादा। और उन्होंने जो जुमला कहा वो मुझे आज भी याद है पंजाबी। उन्होंने कहा पुत्र जेड़ा यसु तेरिया नवियां अंदर पा सकता, नवे फेफड़े पा सकता, नवी जुबान नहीं पा सकता। मैं कहा जी पा सकता है। तो कहता फिर खलो जा स्टेज पे। और मैं स्टेज पे चढ़ गया। वहां पर नौजवान लड़कियां, लड़के, बहने, भाई बैठे हुए थे। मैं शर्मा भी रहा था कि इन्होंने सामने अड़ागा, लेकिन खुदा ने मुझे अड़ने नहीं दिया। हालेलुया। और उस वक्त से लेकर अब तक मैं नहीं अड़ा और मैं चल रहा हूं। हालेलुया। मोटर प्रेज़ द लॉर्ड। देखें वो शख्स जिसके पास कोई उम्मीद ना हो उसके हालात कैसे बदलते हैं। जब यीशु आ जाता है जिंदगियां बदल जाती हैं। आज आप अगर ना उम्मीद हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कर्जों के अंदर दबे हुए हैं, मुसीबत के अंदर हैं, तो आपके पास यीशु है। घुटनों के बल झुक जाएं और पादरियों को ये ना कहें कि भाई साहब साढ़े लिए दुआ करे आ जाए। खुद दुआ करें। इब्तदाई कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया नहीं थी, करने वाली थी। इसीलिए उनकी जिंदगी में मौजज़े थे। आज की कलीसिया दुआ करवाने वाली है। लाइनें लगी हुई हैं, तेल पकड़े हुए हैं, पानी पकड़ा, अपने से बड़ी बोतल तेल की पकड़ी हुई, चुकी नहीं जा रही है कि जी पूरे पेंडल ही तेल लेके आई मसा कराना। उन्होंने किराया भी दिता कि अम्मा तू तो वेली है, जा तेल ही ले जा, मसा करा के लिया सारे पेंडल। अम्मा लाई खुद को मसा करवाएं। यीशु की हजूरी में आए, वो आपको ही मसा कर दे। और जब आप मसा हो जाएंगे तो आपके घर की हर एक चीज बाइस से बरकत होगी। पकड़ लें, नो प्रॉब्लम। आपके घर की हर एक चीज बाइस से बरकत हो जाएगी। आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपको किसी भी तरह से दुख उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी, खुदावंद ने मेरी जुबान को खोला। उसके बाद मैं आपको बताया कि अंडर मैट्रिक था, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, उससे मुझे कहा कि आपने जॉब करनी है। मैं कहा जी रोटी तो खानी है, जॉब तो करनी है, लगा दो। उससे मुझे एक जगह पर काम पर लगवा दिया और मैं वहां पर काम करता था और मैं रसाले पढ़ता रहता था, अखबार पढ़ता था, सारे कॉलम पढ़ जाता था। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे लगता है आपको पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने कहा हाँ जी शौक है, मेरा बॉस। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो अंडर मैट्रिक हूं, मैट्रिक करना चाहता हूं। कहते अच्छा तो जाएं आप किताबें ले आए। मैंने कहा जी ठीक है। किताबें ले आया, मैट्रिक के पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार मुंडा ते तू बड़ा तगड़ा है, हुण की करना है? मैं कहा जी एफए। कहता जाओ एफए की किताबें ले आओ। एफए की किताबें ले आओ। वो मुझे तंग नहीं करता, हर एक एतबार से मेरी हेल्प करता था। तो मुझे कहने लगा कि आपको कैसा लग रहा है जी पास हो के? मैंने कहा जी बहुत अच्छा। तो कहते अब क्या करना है? मैंने कहा जी मैंने एफए करना। कहते जाओ बेटा जाके किताबें लेके आओ। मेरे काम के अंदर हर्ज नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो मर्जी करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। और खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ऐसा किया। एफए के पेपर दिए, की होया होगा गैस करो, पास हो गया। बोलो तो सही, तुझे घबरा गए। पेपर मैं देते हैं डर तुसी के, पास हो गया। वो मेरा बॉस कहने लगा यार कमाल हो गया, हुण की करना है? मैं कहा जी बीए करना। कहता बीए की किताबें ले आओ। मैं बीए की किताबें ले आया, बीए के पेपर दिए, पास हो गया। कहता अब क्या करना है? मैंने कहा जी एमए करना है, एमए उर्दू करना चाहता हूं। कहते जाओ बेटा जाके आप बुक्स लेके आओ। एमए उर्दू के पेपर दिए, एमए उर्दू में भी निकल गया। हालेलुया। कहता हूं की करना है? मैं कहा जी बीटीएच करनी है। कहता बीटीएच क्या होता है? मैं कहा जी पादरियों का कोर्स होता है, तालीम होती, कोर्स नहीं होता है। बीटीएच करने से पादरी नहीं बनता, खुदा पादरी बनाता है, खुदा खिदमत देता है। ये बड़ी गलत फहमी है। जो बंदा सेमिनरी करके आ जाता है अपने घर के बाहर प्लेट लगा देता है रेवरेंड। और भाई तू किसी कलीसिया के साथ जुड़ा ही नहीं, कलीसिया ने तुझे परखा नहीं, कलीसिया ने तुझे अपॉइंट नहीं किया, कलीसिया ने तुझे मुकर्रर नहीं किया, रेवरेंड तू कहां से हो गया? इज्जत माप कहां से बन गया? खादम कहां से बन गया? खुदा की रूहों का चरवाहा कैसे बन गया? आप कोर्स करके बाइबल मुकद्दस को सीख सकते हैं, लेकिन खिदमत के लिए मुकर्रर आपको खुदा करता है, खुदा कॉल करता है, खुदा बुलाता है। और मैंने बीटीएच का कोर्स किया। कहता यार सनद दहा, मुस्लिम बंदा था वो, सनद दिखाई, बड़ा खुश हुआ।
और उस बंदे का रिकॉर्ड है, उसने कभी भी मुझे इबादत में जाने के लिए नहीं रोका। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि मैं विलिंग था कि मैं इबादत पर जाऊं। आज लोगों के पास बड़े बहाने, सच ही मेरा मालिक बड़ा सख्त है, वो दुआते नहीं आने देता। असल में वो कहते ही नहीं अपने मालिक। दुनिया के अंदर कोई ऐसा फिरौन पैदा नहीं हुआ जो लोगों को उनके खुदा के पास जाने से रोक सके। हालेलुया। फिरौन ने कोशिश की, लेकिन खुदा ने उसके मुल्क की ईंट से ईंट बुझा दी, क्योंकि जो कोई खुदा के और उसके लोगों के दरमियान आएगा, खुदा उसको तबाह कर देगा। आप अपनी विश का इजहार तो करें, अपने बॉस से कहें सर जी मैं दुआते जाना चाहना। पहले बात तो ईमानदारी करें, जहां पर आप काम करते हैं अपनी मसीही गवाही कायम करें। वहां पर मेरी गवाही इतनी अच्छी थी, वहां पर 165 ऑफिस और दुकानें थी, वाहिद मैं अकेला क्रिश्चियन था। लाहौर होटल के सामने आज भी वो प्लाजा मौजूद है, बिलाल सेंटर। 165 दुकानों में सैकड़ों बॉसेस थे, सैकड़ों लोग थे जो काम करते थे। अकेला मसीही मैं था, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर वहां पर मैं था, क्योंकि कोई शख्स गिर जाता था उसको मैं उठाता था, कोई लड़का बीमार होता था उसकी जगह पे मैं काम करता था, कोई बॉस अगर परेशानी के अंदर होता था मैं उसके लड़के की सपोर्ट करता था कि आपका काम जल्दी हो जाए। और वो कहते थे यार वेलफेयर सोसाइटी है, मेरा नाम था, ओ शहजाद वेलफेयर सोसाइटी को बुलाओ यार, वो है काम कटेगा। जो काम मुझे नहीं भी आते थे मैं उसमें भी यीशु के फजल से हाथ डाल देता था, और जिस जगह पर मेरे पांव का तलवा टिकता था खुदा मुझे वहां पर सरफराजी दे देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता यार बीटीएच भी कर ली, हुण की करना? मैं कहा जी हुण एमडिप करनी। कहता एमडिप की चीज है? मैं कहा समझ लो जिवें मास्टर्स मैं की उर्दू च ते एवें। कहता चलो जी ओदा भी सिलेबस मंगा लो। उसका भी सिलेबस मंगा लिया, तैयारी की, थीसिस लिख कर दिया। अब मैं डॉक्टरेट का थीसिस लिख रहा हूं। आपको पता, एक ऐसा शख्स जिसके माँ बाप मर चुके हैं आज से कई साल पहले, उस वक्त जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक खुदा ने मुझे संभाल रखा है। जब तेरे माँ और बाप नहीं रहेंगे तो मैं तुझे संभाल लूंगा। जिस शख्स को खुदावंद की पहचान हो जाती है, जो खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजारता, बहारें ही बहारें हैं, बरकत ही बरकत है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजे देखे हैं कि उसके लिए एक सिटिंग बहुत कम है। और उसके बाद मैंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते मैंने तौबा की, टेंपल ऑफ गॉड चर्च पास्टर विल्सन कामरान, उनके वसीले से मैंने तौबा की। वहीं से मैंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। जिस दिन तौबा की उसी दिन वहां पर बपतिस्मे हो रहे थे। अनाउंसमेंट हुई कि जी अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, तो मैंने उनके एल्डर से कहा कि जनाब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, लेकिन मैं तो कपड़े नहीं लेके आया। उन्होंने कहा तो इसमें क्या, किसी के कपड़े ले लो। एक नौजवान आया, उसका इतना सा खैर से कद था, वो छोटा सा था, उसकी शलवार ऐसी थी जैसे पता नहीं मैंने निकर पहनी हुई, और कमीज उसकी यहां तक आ रही थी। कहता बेटा आप काम चला लोगे? मैं कहा जी दुड़ा लांगे, चलाना की है, बपतिस्मा लेना है सा। और मैंने जब मैं आया तो सब लोग होश के इर्द खड़े थे, वो मुझे देख रहे थे कि ये कैसा बंदा है, जेलों भाज के आया। वाकई मैं जेल से आया था, गुनाह की जेल से, लेकिन उस दिन खुदा ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, खुदावंद ने मुझे रिहाई बख्शी और मैंने बपतिस्मा लिया। जिस हफ्ते में तौबा की उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। उससे तीसरे दिन मुझे रूह कुदुस का बपतिस्मा भी मिल गया। आमीन। जिस मीटिंग में मैं आपको बता रहा हूं मेरी जुबान खुली थी, उसी मीटिंग में मुझे पाक रूह का बपतिस्मा भी मिला था। उसी हफ्ते में मैंने गवाही देनी शुरू कर दी थी। मैं अपनी फैमिलीज में गया, मैंने जाके कहा दुआ करें, आओ मैं तुम्हें कलाम सुनाऊं। कहते तुम कलाम सुनाएगा? मैं कहा यस, मैं सुनाना हूं आजकल कलाम। और मैंने कलाम सुनाना शुरू किया। अपने गवाही दी, वो कहने लगे यार की कर रहे हैं, और दुआएं कर रहे हैं, मौजे हो रहे हैं, खुदा काम कर रहा है। आप भोले बन के चलते रहे, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। जिस दिन हम शातिर बन जाएंगे उस दिन कुछ नहीं होना। हलीम बन के चलते रहे, खुदा काम करेगा। जिस जगह पर हम इबादत करते थे वहां पर साथ ही एक मुस्लिम लड़का था, वो कॉलेज के अंदर था, और मैं बिल्कुल यंग था, सूखा सड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि जी ये साथ एक मुस्लिम भाई है, क्या आप इसके लिए दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा जी दुआ की करनी, जाओ चेक करो। उठ के बह गया जी। और जब उन्होंने जाके देखा तो वाकई उठ के बैठा हुआ था। कहता अम्मी मैनू पता नहीं की हो गया। उन्होंने कहा तेन होया कुछ नहीं, उधर पादरी बैठा, सुने दुआ की थी। हमने जाके शुक्रगुजारी की दुआ की, खुदा जलाली काम करने लगा। हमारी कलीसिया में एक अंग्रेज प्रीचर आया। मैं आपको बताऊं, हमें प्रीचर भी अंग्रेज ऐसे मिले जिन्हें साढ़े को किराया लेके वापस जाते। ऐसे ऐसे प्रीचर आए अंग्रेज हमारी कलीसिया में। वो कहते हैं सर मेरे को टिकट से थोड़े पैसे घट हैं, तुम हेल्प नहीं कर सकते? हम कहते हैं अल्लाह भाई 20,000 फड़क वापस जा अपने मुल्क। शुक्रगुजारी करना कि तेन खुदा ने इस्तेमाल किया। तो एक बच्ची को लेके आया, उस बच्ची की टांग टूटी हुई थी। तो मैंने उस अंग्रेज पास्टर से कहा कि प्लीज इसके लिए प्रेयर करें। तो उसने कहा कि ब्रदर मुझे खुदा कह रहा है कि आप इसके लिए दुआ करें, अभी इसकी टांग जुड़ जाएगी।
मैं कहा वाकई? कहता यस, खुदा ने मुझे कहा है। जैसे मैंने उस बच्ची के हाथ पकड़े, कुछ मेरे ख्याल से 1.5 साल की बच्ची थी वो, उसको प्लास्टर हुआ हुआ था। जब मैंने उसकी टांग को पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि कट करके कोई आवाज आई और उसकी हड्डी वाकई जुड़ गई। बच्ची रो रही थी और उसने कहा कि मुझे दर्द नहीं हो रही। मैंने उससे पूछा बेटा आपको दर्द हो रही है? उसने कहा जी नहीं। हमने उसको नीचे उतारा, वो चलने लगी और उसका प्लास्टर उसी वक्त हमने काट दिया। हालेलुया। जब आप खुदा के पास आ जाएंगे, खुदा काम करेगा। मैंने तो मसीह में इतना कुछ देख लिया, मैं कहता हूं यार मैं बड़ा बेवकूफ हूं कि अभी मैं खुदा को कम वक्त देता हूं। मैं जिस जगह पर काम करता था, मैंने आपको बताया, मैं अकेला वहां पर क्रिश्चियन था। मैं सुबह जाके वहां पर बाइबल खोलता था और रात को निकलने से पहले तक बाइबल खुली रहती थी। और बाइबल वहां पर 14 सालों में बंद नहीं की मैंने, मेरे टेबल पे खुली ही पड़ी रहती थी। और आपको बताऊं मैंने कितने चैप्टर्स पढ़े दिन के? 300 चैप्टर्स, 300 चैप्टर्स सिंगल डे में। आमीन। ये मैं कोई शौकी नहीं आपके सामने मार रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका दिल मसीह से लग जाता है। ब्रदर बख्त सिंह कहते हैं जब मैं खुदावंद से दूर था, वो तो खुदा को जानता ही नहीं था, मसीही था ही नहीं वो, तो वो कहता जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब होती, रात कब होती, अगला दिन कब चढ़ जाता है। बाइबल पढ़नी शुरू करता हूं और मत्ती के इंजील से शुरू करता हूं, मुकाशवा तक पहुंच जाता हूं और मैं देखता हूं कि है ये कब क्या टाइम हुआ है। वो कहते हैं 19 घंटे हो गए ना मैंने बाइबल पढ़ते हुए, पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। और वहां पर लोग कहते थे ये हर वक्त ये लड़का क्या करता रहता है। उन्होंने आकर मेरे बॉस को कहा कि जी ये की करन दिया? उन्होंने कहा कि जुआ खेल रहे थे, चोरियां करन दिया, खुदा दा कलाम पढ़ रहे हैं। खुदा ने फेवर दी मेरे बॉस के थ्रू मुझे। उसने कहा कोई इसे कुछ ना कहे, इससे ईमानदार आदमी आपके पूरे प्लाजे में कहीं नहीं है, इस पर उंगली ना उठाओ, अपने गिरेबान में छांटो। आमीन। जब खुदा आपके साथ खड़ा होता है तो अपनी फेवर आपको दिखाता है। आप जहां खड़े होते हैं खुदा बरकत देता है। और वो शख्स जिसको मैं जाती तौर पर अपने आप को यतीम समझता था, लेकिन अब नहीं समझता, क्योंकि मेरा आसमानी बाप मेरे साथ है। मैंने अपने बाप की मौजूदगी में कई रातें, कई दिन, कई दोपहरें ऐसी गुजारी जब मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिली। लेकिन जब से मैं मसीह में आया हूं, मुझे एक भी ऐसा वक्त याद नहीं जब मुझे रोटी ना मिले। रोटी मेरे मगर लगी हुई है। आमीन। मैं कहता हूं कि नहीं भाजी मैं नहीं खानी, लेकिन रोटी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है, क्योंकि मैं यीशु के पीछे भाग रहा हूं। जो यीशु के पीछे भागेगा, दौलत उसके पीछे भागेगी, शोहरत उसके पीछे भागेगी, बरकत उसके पीछे भागेगी, वो ऑटोमेटिकली मशहूर होता जाएगा, क्योंकि वो उस खुदा के पीछे चल रहा है जो मशहूर से मशहूर से मशहूर से मशहूर तरीन है। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आज लोग नाराज होते हैं, भाई साहब तो इसे स्टेज पे नहीं बुलाया, दुआ लिए मौका नहीं देता, चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमें आगे क्यों नहीं बिठाया, हमें हार क्यों नहीं पहनाया। ओ भाई पहले यीशु को तो जान लो, यीशु के पीछे चलो, ये इज्जत तुम्हें वो देगा। जो खुद से इज्जत हासिल करोगे उसका क्या फायदा। माफी से मैं कहना चाहता हूं, कई पादरी ऐसे वो आ जाएं तो वो खड़े रहते हैं बाइबल पकड़ के, इधर उधर देखते रहते हैं, कभी मैनू कोई कुर्सी दो, मैं थले ते नहीं बैठ सकता। है वो खादम? भाई खादम तो नहीं है फिर वो। मैंने अपनी जिंदगी में ये तजर्बा सीखा है, मैं इंसानों के लिए खिदमत ना करूं, मैं खुदा की खिदमत करता हूं। और मैं जहां कहीं भी कलाम सुनाने के लिए जाता हूं, जो मुझे टाइम बताया जाता है कि जी 9 बजे इबादत शुरू नहीं, मैं 9 बजे पहुंचता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं पादी साहब को बताऊं कि मैं आपकी कलीसिया में कलाम सुनाने आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं खुदा का खादम हूं। और इबादत 9 बजे शुरू होनी है तो 9 बजे खुदा की बरकत यहां पर आ जाएगी। तो हमें ऑनर करना चाहिए खुदा को। इससे पहले कि वो वक्त जो आपने खुदा को दिया है कि वो यहां पर आए, उससे पहले आप खुद यहां पर आए। 8:45 बजे पहुंचे यहां पर, आकर घुटने टेककर दुआ करें कि खुदावंद आज तो में बरकत देना, और फिर खुदा का जलाल छा जाएगा। हालेलुया। और आप देखेंगे, मैंने अभी देखा है जब हम गीत गा रहे थे हालेलुया का, मैंने पादी साहब को देखा है कि एक बहुत बड़ी ग्राउंड है। ग्राउंड क्या है? वसी खेत है, जहां तक निगाह जा रही है जमीन ही जमीन। तो मैंने खुदा से पूछा खुदावंद ये क्या है? खुदा ने कहा बंदे ने अर्ज काम करना। आमीन। खुदा ने मुझे ये बात बताई है कि इस खादिम को मैं इस्तेमाल करूंगा। पादी साहब से मेरी मुलाकात गालिबन 1 साल पुरानी है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन 1 साल में मैं इनसे मोहब्बत करने लगा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा खुदा से प्यार करता है और खुदा की खिदमत के लिए इसने अपनी जिंदगी दी है, और इसीलिए मैं इनसे मोहब्बत भी करता हूं। और मैं यहाँ पर आता भी हूँ गायब गाहे, जब मुझे वक्त मिलता है मैं इनके साथ फेलोशिप करता हूँ इनके साथ। और इन्होंने मुनासिब जाना कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर आपके साथ बात कर सकूं। तो मैं इस बात के लिए आज आपको भारना चाहता हूँ, यीशु मसीह का शख्सी तजर्बा अपनी लाइफ में कीजिए, हालात बदल जाएंगे। आमीन। यीशु 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 ना कहते फिरें, यीशु को अपने दिल में भी आने दें, उसको अपने किरदार में से नजर भी आने दें,
उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बनाएं, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर उसको मुसल्लत कर लें। हालेलुया। आप बोलें तो खुदा का कलाम बोलें। लिखा है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। तेरे मुंह से ना हटने का क्या मतलब है? तू मेरा कलाम बोलना। ये नहीं कि आपने इसका मतलब ये है कि शरीयत की किताब बस पढ़ते रहे। नहीं नहीं, पढ़नी जरूर है लेकिन बोलनी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अपने हालात में खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। जब आपकी बीवी कहे हालात बहुत तंग है, कोई बात नहीं, हमारा खुदा यहोवा यीरे है, कलाम बोलें। जैसे उसने अब्राहम को मुहैया किया था प्यारी बीवी, वो हमें भी मुहैया करेगा। हालेलुया। मैं किराए के घर में रहता हूं, मेरे पास किराया नहीं होता। मैं पहले जॉब करता था कस्टम क्लियरेंस में, मैंने छोड़ दी। खुदा ने कहा भी तू निकल बाहर। मैं कहा खुदावंद मैं किवें निकला, मेरे को तो पैसा ही कोई नहीं। खुदा ने कहा भी तेनू पैसे का किसी ने किया, निकल बाहर। और मैंने जॉब छोड़ दी। मेरा बॉस कहने लगा बेटा क्या हुआ है? मैं कहा जी बस मेरा ताड़ा साथ है नहीं। और मैंने कलाम सुनाना शुरू किया। 2009 में मैंने टोटली तौर पर काम करना छोड़ दिया था और मैं इस तरफ आ गया। मैंने कलाम तो मैं 2000 से सुना रहा हूँ, 99 से, लेकिन 2009 में मैंने जॉब छोड़ी थी। और 2011 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी के लिए भी खुदावंद ने मेरे लिए बेहतर इंतजाम किया। मुझे पढ़ी लिखी बीवी दी और उसने ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट से बाइबल का डिप्लोमा लिया है, नहीं प्रसाद साहब से। और जब हमारी शादी हुई 2011 में, तो वो बड़े वेल सेटल्ड थे, मेरे को कुछ भी नहीं सी, लेकिन मेरे पास खुदा था, यस्सु था। हाँ? उन्होंने कहा कि जी हमने अलग-अलग फंक्शन करने। उन्होंने सोचा यार देखो कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो इसके साथ फंक्शन करके हमारा फंक्शन कहीं खराब ना हो जाए। हमने जरा पैसे लगाने, इससे पैसे पता नहीं लगाए जाते या नहीं। तो मैंने कहा जी आप मेरे साथ मिलकर फंक्शन करें, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। हमें तो खर्चा कितना था जी? 2,60,000 रुपया, जिसमें से आधे मैंने देने थे, आधे उन्होंने देने। 2011 की बात था। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने एस्टीमेट लगवाया है गिरजा चौक में, उसी ग्राउंड में हमारी शादी हुई थी, तो 1,30,000 आपने देना। मेरे साथ एक और खादम था भाई शाहिद आरिफ, मैं उसका बहुत मशहूर हूँ। वो मेरा अजीज तरीन भाई है मसीह में, और 1999 से लेके अब तक वो मेरे साथ है। और हमारी सारी टीम बड़ी पुरानी है। हम 20-20 साल से, 19-19 साल से एक दूसरे के साथ खिदमत कर रहे हैं, हम अलग नहीं हुए। ये खुदा की मेहरबानी हम पे। वरना ऐसे होता है कि कलीसियां बनती हैं, फेलोशिप्स बनती हैं, और एक 1.5 साल के बाद वो टूट जाती हैं। उसी मोहल्ले में 7-2 घर छोड़ के एक और चर्च बनाते हैं। ऐसे देखा आपने? लेकिन हम 19-20 सालों से साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इकट्ठे मिलकर खिदमत करने में बरकत है। तो मैं कहा सर शायद साहब 1,30,000 रुपए की लोड़ पै गई। कहता तो यार की यीशु ने देना। और हमने दुआ की घुटनों के बल झुके। एक कमरा था, उस कमरे के अंदर मैंने इन 19 सालों में सिर्फ किताबें इकट्ठी की हैं, और मैंने कुछ नहीं इकट्ठा किया। मेरे पास जो हार्ड कॉपीज हैं बाइंडिंग में, तकरीबन 3200 किताबें हैं जो मेरी जाती हैं। 3200 किताबें हैं, और जो सॉफ्ट कॉपीज हैं PDF फाइल और ये वो दूसरी, उनकी तादाद तकरीबन 35,000 है। और मैंने इन 19 सालों में सिर्फ पढ़ा है, मैंने और कुछ नहीं किया। खुदा के खादमों को पढ़ा है, खुदा के खादमों की गवाहियां सुनी है, खुदा का कलाम सीखा है और दुआ की है, और इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। तो जब हमने दुआ की कि खुदावंद 1,30,000 चाहिए, तो जैसे ही हमने दुआ की एक फोन आ गया। मैं कहा जी सुनो फोन। शायद साहब कहते लो जी पैसे आए। मैं कहा जी तुहानू क्या पता? कहता सर असीं दुआ की है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है। पहले यकीन करना है। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया, और वो तुमको मिल जाएगा। ये असूल है, ये क्राइस्ट ने सिखाया है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पहले कुछ चीज नजर से आए फिर शुक्रगुजारी करांगे। हमने पहले ही शुक्रगुजारी की। और उस बंदे ने कहा हेलो सर, शहजाद साहब गल कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कहता जी सुना है आपकी शादी है? मैं कहा जी यस। कहता पैसे तो चाहिए होंगे सर, मेरे को 1 लाख रुपया पिया है, मैं देन आ जाऊं? नहीं। मैं कहा छेती कर आ गया। वो आ गया। अभी वो 1 लाख रुपया दे के ही गया है, तो दरवाजे के ऊपर एक और दस्तक हुई। हमने दरवाजा खोला, एक बंदा आ गया, भाई था, भाई शाहिद का भाई था बड़ा, उसका नाम भी शहजाद है। तो वो आया, कहना भाई साहब वो सुने ब्याह आ गया नजदीक। मैं कहा हाँ जी। कहता यार मैं कमेटी पाई। मैं कहा अच्छा। कहता कमेटी मैं ताड़े नहीं पाई। मैं कहा अच्छा, अगे किन्ने दी है दसो? उन्होंने कहा जी वो कमेटी है 25,000 की, हम आपको देंगे पहली 2 कमेटियां। एलो फड़ो पहली कमेटी, मैं कट्ठी भी कर लें। मैं कहा है, मैं कहा लिया। देखें जिसके साथ यीशु उसको कमी है। अभी कौन सा गीत आप गा रहे थे जी? कौन सा मौजा पीछे रह जाएगा? क्या था वो? हाँ जी आगे। हाँ जी।
फिर वो कौन सी फतह जो पीछे रह जाएगी जब यीशु आपके साथ है? फतेह तो आपके साथ है, जिसने आपको फतह से बढ़कर गलबा देना। मैंने कहा खुदावंद ये फतह से बढ़कर गलबा क्या है? खुदा ने कहा फतह से बढ़ के गलबा है कि तू कुछ नहीं कर रहा, मैं ही सब कुछ करना। फतह तो वो है जो हम लड़के हासिल करते हैं, फतह से बढ़कर गलबा वो है जिसमें हमने कुछ नहीं करना, हमारे खुदा ने हमारे साथ। आमीन। तो मेरी शादी जबरदस्त शादी थी, लोग हैरान थे कि यार है मुंडा पैसे कित्थों ले आया, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। मेरी तेल मेहंदी पे, आपको पता है तेल मेहंदी पे 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा होता मुश्किल से। तेल मेहंदी पे जब हम गए हॉल में तो मुझे लोग कहने लगे जी तुसी तो इंज करो गली दे उत्ते तंबू ला लो। यार बेचारे को पैसे तो कोई है नहीं, तंबू लाएगा इतने दरिया 2-4 लोग बिछा देंगे तो ढोलक बजा के फारग हो करिए। मैंने कहा नहीं यार मैंने हॉल में प्रोग्राम करना। वो कहते यार हॉल च किवें करोगे? मैं कहा जी करांगे, पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं कहा भी जेड़ा खुदा मेरी बरात लिए पैसे सारे दे रहा तो अगे नहीं दे सकता, मैं कोई बेतकात हूं। मैं कहा जी हॉल च करो इंतजाम। फरूक हॉल में इंतजाम किया और वहां पे सारा इंतजाम करने के बाद जब वहां पर हॉल में बैठ गए तो हमने सिर्फ एडवांस दिया हुआ था 3000, बाकी के पैसे देने थे। तो मैं बैठा या मेहंदी ला रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, तेल ला रहे हैं और पीछे 35,000 देना है अभी। तो मेरे साथ जो भाई शाहिद था वो बार बार आता था मेरे कान में, कहता था सर जी 18,000 हो गया, सर जी 21,000 हो गया। मैं कहा लाओ लाओ मेहंदी लाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम बाहर निकले, जब मैं उठने लगा, जब मैं उठे आते आया उन्होंने कहा सर जी 40,000 के कोल हो गया काम। मैं कहा असी टिप दे के जावांगे, फिक्रमंद। और हमने उनके मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को भी टिप दी, बैरों को टिप दी, उन्हें खाना भी दिया। आमीन। खुदा के लोगों के पास वाफिर है अगर वो खुदा के साथ चलते हैं। अगर आप खुदा के एलिया हैं तो कौवे खुद आएंगे, आपको कौवे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और अगर आप एलिया नहीं है तो तुसी कावां ते जिन्नियां मर्जी कांटियां मारो, कां तुहानूं हफा देणगे लेकिन तुहाडे हथ नहीं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को खुदावंद के पास ले आइए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं जब मार्टिनपुर में गया कलाम सुनाने के लिए तो वहां पर एक नौजवान था जो बदमाश था और पादरियों पर भी एक दफा फायरिंग कर चुका था। तो वो कहने लगे कि पादरी साहब जरा कलाम जरा थोड़ा धीमा जे सुनाना, क्योंकि उसकी साथ वाली छाती में आ गया जी धीमे तो मतलब कहता शराब शरूब का ना जिक्र है। मैंने कहा जी वो क्यों? कहता क्योंकि जी नाल एक बदमाश रहता, कहता सर जी वो चर्च के गेट पे आके फायरिंग कर देंगे। मैं कहा यार जो फायरिंग करेगा ना तो मैं वो अगे जावांगा, क्योंकि मेरा तो अगे पीछे कोई नहीं। तो मैं देखांगा कि फायरिंग निकलती बाहर के नहीं। वो कहता जी तुम की कर रहे हो, मरवाओगे? मैं कहा नहीं। और मैंने मुशरफ बेटे पे कलाम सुनाया मुशरफ, और मैंने अपनी गवाही भी सुनाई। और वो नौजवान अपनी छत पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था। हम नहीं उसे देख रहे थे लेकिन वो कलाम सुन रहा था। और अगली सुबह वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग थी, और वो नौजवान आकर बैठ गया। तो पादरी साहब की तिली कंब गई। भाई साहब ने कहा लो जी पादरी तो अज गया, क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग होनी है। क्योंकि रात को मैंने दंदना के शराब के ऊपर बात की, शराब पे बात की, हर किस्म के गुनाह के ऊपर बात की। और जब हमने ऑल्टर कॉल दी तो वो नौजवान सबसे आगे आके खड़ा हो गया और उसने आंसुओं के साथ तौबा की। उसने कहा मैं अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता हूँ। उसने कहा भाई साहब कल रात मैंने अपनी शराब की सारी बोतलें तोड़ दी हैं और मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि अगर तुम आइंदा के बाद कभी मेरे पास शराब लेकर आए तो मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और खुदावंद ने उस दिन जलाली काम किया। और उस दिन पादरी साहब ने हंगामी तौर पर ट्यूबवेल भरवाया कि जी बपतिस्मे होंगे। और उस दिन 14 लोगों को हमने खुदावंद के लिए विन किया, और उनमें से एक वो शख्स भी था जो उस इलाके का बदमाश था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावंद आपके साथ है आपको किसी चीज के लिए घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फकत खुदावंद के पास आए। ये वो बातें हैं जो आपके पादरी साहब कई सालों से आपको बता रहे हैं। मैंने भी वही कुछ बताया है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही पूड़ी है। आपने देखा होगा कीमों के पास 3-4, उनके पास 3-4 हैं, बोतलें रखी होती पीछे, उन्हीं में से मिला के देते हैं। अल्लाह भी नजला, अल्लाह भी खांसी। मैं एक दिन कीम से पूछा, मैं कहा कीम साहब 10-12 बोतल रखियां ने जी सारी शिफा है? कहता इन्हां च कुछ भी नहीं, पर लोगों का दिल बहलाने असीं, लोग आपको ही ठीक हो जाते। हमारे पास 10-12 बोतलें नहीं है, हमारे पास एक ही दवाई है, और वो दवाई दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, उसका नाम यीशु मसीह है। ये गुनाहों की काट करती है। हालेलुया।
गुनाहों को काट देती है, बीमारियों को काट देती है, परेशानियों को दूर कर देती है। आज अगर आप ये कलाम सुन रहे हैं तो मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आप खुदावंद के पास आ जाएं, संजीदगी से खुदावंद के जुड़ चुके हैं और आप देखेंगे कि खुदावंद आपको बरकत देगा। आप मत अपनी निगाहें दूसरे लोगों की तरफ लेकर जाएं, अपने आप को देखें ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा आपको हक देना चाहता है कि आप उसकी मिरास में शामिल हो जाएं। और मसीह की मिरास छोटी है, मुझे बताएं, तू यहीं से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। उसका इख्तियार बहुत वसी है, तूफानों को और हर किस्म के समुंदर की मौजज़न लहरों को वो एक पल में थमा देता है। वो आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कर सकता है अगर आप उसके इख्तियार के नीचे आ गए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देगा और बढ़ाता जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस गवाही से जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपने ज़रूर बरकत पाई और मेरी दुआ है कि आप सब मसीह में ऐसे ही मुतारिक हो जाएं जैसा कि हमें होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी से तमाम चीज़ों को रिमूव कीजिए और मसीह को अपना टारगेट बनाइए। किसी की मानंद बनने की कोशिश ना करें, मसीह की मानंद बनने की कोशिश करें। और जब आप मसीह की मानंद बनने की कोशिश करेंगे खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में जारी होंगी। खुदा आपको बरकत दे।